నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్లో, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడే ముందు ఇవి చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future.
Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏ కోర్సెస్ అందిస్తోంది, సో మిగతా కాలేజీలతో పోతే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకత ఏంటి? సో వీటితో మనం మాట్లాడడానికి శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు, చైర్మన్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ మనతో మాట్లాడడానికి ఒక కాలర్ ఉన్నారు, తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఝాన్సీ గారు ఉన్నారు. ఝాన్సీ గారు మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఝాన్సీ గారు. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓకే అండి. జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్నది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎస్పెషలీ ట్రావెల్ చేయడానికి ఇష్టపడే పిల్లలకి, అంటే చాలామంది పిల్లలకి పెద్దలకి చాలామందికి ప్రపంచం అంతా తిరగాలి, ప్రపంచంలో ఉన్న టూరిజం ప్లేసెస్ అన్నీ చూడాలి, మంచి హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ అన్నీ విజిట్ చేయాలి అన్న కోరిక అందరికీ ఉంటుందండి చాలా బలంగా. ఎస్పెషలీ యంగ్స్టర్స్కి చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ట్రావెల్ చేయాలని, అంటే ఇష్టం అన్నమాట అది. సో మీ ప్రొఫెషన్ ట్రావెల్ చేయటం అన్నప్పుడు మీ కోరికలన్నీ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా తీర్చుకోగలుగుతారు. ఎలా అంటే మీకు చూడండి, ఇప్పుడు థామస్ కుక్ లాంటిది, మేక్ మై ట్రిప్ లాంటిది, లేకపోతే ఖతార్ ఎయిర్వేస్, ఎమిరేట్స్, లేకపోతే బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు జాబ్స్ వచ్చినప్పుడు యుల్ బి ట్రావెలింగ్ ఎ లాట్ అనమాట. మీరు ట్రావెలర్స్తో మాట్లాడతారు, ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేస్తారు, మీరే ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. సో బీబీఏలో ఉండే సబ్జెక్ట్స్ అంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉన్న హిస్టారికల్ ప్లేసెస్, టూరిజం ప్లేసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అన్నీ చదువుకుంటారు. సో ఇలాంటి అన్నీ చేయటానికి, అంటే మనం గైడ్ అన్న వర్డ్ వాడేటప్పుడు మీకు అనిపించవచ్చు చాలా చిన్న ఉద్యోగం అని చెప్పి. కాదండి, యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇలాంటి కంపెనీస్లో, ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండెడ్ కంపెనీస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ బీ పేడ్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ అనమాట. ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ చాలా బాగుంటుంది, లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయి. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో మీరు వర్క్ చేస్తారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో అంటే చదివిన పిల్లలకి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో, ఇందాక నేను చెప్పిన ఆర్గనైజేషన్స్, పెద్ద పెద్ద ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు జాబ్స్ వస్తాయి కాబట్టి యూ విల్ బీ ట్రావెల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అంటే ప్రపంచం అంతా తిరుగుతూ ఉంటారు, ప్రపంచం అంతా మీరు గెస్టులను తీసుకెళ్తూ ఉంటారు, టూరిజం ప్లేసెస్ తీసుకెళ్తారు, హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ తీసుకెళ్తారు, హాలిడేస్కి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీకు ప్రొఫెషన్తో పాటు మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్తో పాటు డబ్బులు కూడా అనమాట. అంటే మీరు అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫైనాన్షియల్గా చాలా మంచి స్టేటస్ కూడా వస్తుందండి. రైట్ సార్, మిగిలిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో పోల్చుకుంటే సన్ ఇంటర్నేషనలే ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు సార్? డెఫినెట్గా దెర్ ఆర్ సో మెనీ కాలేజెస్ ఇన్ ద సొసైటీ అండి. మనకి అన్ని కాలేజీలు కూడా చాలా బాగా, అంటే అకాడమిక్స్ చెప్తాయి, ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇస్తాయి, దాంట్లో డౌటే లేదండి. బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ గత 23 సంవత్సరాలుగా ఆఫర్ చేస్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటే అండి. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తున్నామంటే ఇదేదో సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ అని అనుకోవద్దండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మన దగ్గర ఉన్న హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్మీడియట్ అవ్వచ్చు, డిగ్రీ అవ్వచ్చు, మాస్టర్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే డిగ్రీ కోర్సెస్లో ఉన్న, డిగ్రీ కాలేజ్లో ఉన్న బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే బీకామ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా దే కమ్ అండర్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద మనం ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ కింద రన్ చేయడం జరుగుతుంది. అఫ్ కోర్స్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళే మనకి సిలబస్ ఇస్తారు. ఆ సిలబస్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం పిల్లలకి పాఠాలుగా చెప్పాలి. ఆ పాఠాలుగా చెప్పిన దాన్ని మనం ప్రాక్టికల్గా పిల్లలకి ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి, ఎలా ఎక్స్పోజ్ ఇవ్వాలి అన్నది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండి. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కాలేజ్ అండ్ ఓన్లీ కాలేజ్ విచ్ హాస్ బీన్ రికగ్నైజ్డ్ వెన్ స్టూడెంట్ చదువుకునేటప్పుడే అతనికి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశం మాకు వచ్చింది కాబట్టి మేము ఇది 23 ఇయర్స్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ప్రతి స్టూడెంట్ అతను రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్లోకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే స్టూడెంట్కి హయత్, మ్యారియట్, లీ మెరిడియన్, షెరటన్ లాంటి హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు చదువుకునేటప్పుడు అండి. నేను చెప్పేది చదువు పూర్తయినాక ఎలైనా లాంటి హోటల్స్లోనే వర్క్ చేస్తారు, కానీ చదువుకునేటప్పుడు కూడా ఇంటర్న్షిప్స్, ట్రైనింగ్, ఓడిసిస్ అన్నీ కూడా ఇలాంటి హోటల్స్లో చేస్తారు. బీబీఏ పిల్లలు అంటే వీళ్ళు బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లైక్ ఎల్ఎన్టీ, విప్రో ఇలాంటి కంపెనీస్లో, లేకపోతే హెరిటేజ్, లేకపోతే అంటే అమ్ములు ఇలాంటి కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తారు.
అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివే పిల్లలు హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ యశోద, లేకపోతే ఏఐజీ, లేకపోతే అపోలో ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్, ఇలాంటి డెలాయిట్ లాంటి కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తారు. సో ఇలాగా ఎవరు రిలేట్ అయిన చదువుతో ఆ చదువుతో పాటే అలాంటి కంపెనీస్లో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తుందండి. అంటే మన దగ్గర చదివే పిల్లలకి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, వర్క్ ఎక్స్పోజర్తో పాటు స్టైఫండ్ కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బి గెటింగ్ ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వస్తుంది. ఇదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ అండి. మిగతా కాలేజీలకి మన కాలేజీకి డిఫరెన్స్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. మనం ఇచ్చేది ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజరు, స్టైఫండ్ కూడా ఇప్పిస్తున్నాము. దాంతోపాటు కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి ఆటోమేటిక్గా ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ చేతికి వస్తుంది. సో ఈ మూడు ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఉద్యోగం అన్నది 100% వచ్చేస్తుంది. సో ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్ చదువుకునేటప్పుడు ఇంటర్న్షిప్స్ చేపించడం ఎలాగో ఫైనల్గా కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడంలో, కోర్స్ కంప్లీట్ చేయగానే ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించడంలో కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పుడూ ముందంజలో ఉంటుందండి. సో ఇకపోతే ఇండియాలో డొమెస్టిక్ ప్లేస్మెంట్స్ 100% అందరు స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. మంచి స్టూడెంట్స్, మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అంటే హూ ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్, హూ హ్యావ్ స్కిల్స్, అంటే మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్న పిల్లలందరికీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుందండి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓన్లీ వీసా ఛార్జెస్, ఎయిర్ ఫేర్ మాత్రం పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. అంటే యూరోప్ వెళ్ళాలంటే యూరోప్, న్యూజిలాండ్ వెళ్ళాలంటే న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియాలాగా ఉద్యోగం కావాలంటే ఆస్ట్రేలియాలో, కెనడాలో కావాలంటే కెనడాలో, అమెరికాలో కావాలంటే అమెరికాలో, ఎక్కడ ఏ దేశంలో కావాలన్నా ఆ స్కిల్స్ కనుక స్టూడెంట్కి డెవలప్ అయి ఉంటే ఈ 3 ఇయర్స్లో ఆ స్టూడెంట్ని పర్టికులర్గా అతను అడిగిన హోటల్కి, అతను అడిగిన ప్లేస్లోనే మనం ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే అవకాశాలు కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్కి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అందుకే స్టూడెంట్స్కి సన్ ఇంటర్నేషనల్ అన్నది ఒక బ్రాండ్ అయిపోయింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ అయితే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయని చెప్పి నమ్మకం కుదిరింది. ఆ నమ్మకాన్ని తప్పకుండా మేము నిరూపించుకుంటున్నాం గత 23 సంవత్సరాలుగా. ఇవాళ రోజున ప్రతి 100 మందిలో 60 నుంచి 65 మందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అంటే ఇది ఓన్లీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ గొప్పతనమే కాదండి, ఇండస్ట్రీ గొప్పతనం కూడా. ఇండస్ట్రీకి కూడా అంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ అవసరం ఉంది, రిక్రూట్మెంట్ ఉంది. కాకపోతే స్కిల్ ఉన్న ఎంప్లాయర్ ఉన్నాడా లేదా అని చూస్తారు. సో అలాంటి స్కిల్ ఉన్న స్టూడెంట్ని మనం తయారు చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇండస్ట్రీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. రైట్, మరొక ఉన్నారండి నిజామాబాద్ నుంచి రాధా గారు. రాధా గారు, మీ డౌట్ ఏంటి అడగండి. శ్రీకాంత్. హలో సార్, నమస్తే అండి. నమస్తే రాధా గారు. నా పేరు రాధా అండి. అది పిహెచ్ఎం కోర్స్ చెప్తున్నారు కదండి మీరు, దాంట్లో షెఫ్ కోర్సు ఇంకా ఏవేవో కోర్సులు చెప్తున్నారు సార్. అంటే అందరికి పేమెంట్ షెఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకే పేమెంట్ బాగుంటది అంటారా, లేకపోతే మిగతా ఇంకేవో చెప్పారు కదా ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అవని, వాళ్ళకి కూడా మంచి పేమెంట్ ఏమైనా ఉంటుందంటారా అండి? డెఫినెట్గా అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్కి డొమెస్టిక్ ప్లేస్మెంట్ 100% వస్తుంది. ప్రతి 100లో 60 నుంచి 65 మందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అయితే మీరు డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్. అంటే ఇందాక మీరు అడిగింది షెఫ్ అన్నది ప్రొడక్షన్ కింద వస్తుందండి. ఎప్పుడూ కూడా ఏ హోటల్కైనా 5 స్టార్ హోటల్కి బ్యాక్ బోన్ కిచెన్ అవ్వద్దండి. ఎందుకంటే అక్కడ రుచికరమైన భోజనం సదుపాయాలు, రుచికరమైన వంట ఉంటే డెఫినెట్గా ఆ హోటల్కి గెస్ట్ అక్కడ స్టే చేయడానికే కాదు, రెస్టారెంట్కి కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. స్టే చేసే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఫుడ్ బాగుంటుందని స్టే చేస్తారు. ఫుడ్ బాగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఆ హోటల్కి ఎందుకు మనం అక్కడ స్టే చేయటం, మళ్ళీ ఫుడ్ బయట నుంచి తెప్పించుకోవాలి, లేకపోతే బయటికి వెళ్ళి తినాలి అనుకుంటారు. సో షెఫ్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాడండి. జనరల్ మేనేజర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాడో ఒక 5 స్టార్ హోటల్కి, ఒక 5 స్టార్ హోటల్కి షెఫ్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాడు. అందుకనే షెఫ్కి జిఎంతో ఈక్వల్గా జీతాలు ఉంటాయి. కానీ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ సర్వీస్ చేసిన, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ చేసిన, హౌస్ కీపింగ్ చేసిన జిఎం అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి అంటే ఒక ఏజ్ ఆఫ్ 40-45 ఇయర్స్కి జనరల్ మేనేజర్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎందుకంటే వీళ్ళు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుకుంటారు, పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుకుంటారు, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి జనరల్ మేనేజర్ అవుతారు. సో షెఫ్ అవటం పర్టికులర్గా ఒక స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలు, అంటే వంట చేయటం కొంతమందికి చాలా ఇష్టమైన పని అండి. సో అలాంటి వాళ్ళు షెఫ్ అవుతారు, బాగా రాణిస్తారు. కొంతమంది జనరల్ మేనేజర్ అంటే ముఖ్యంగా ఈ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్ తీసుకున్న వాళ్ళు జనరల్ మేనేజర్లు అవుతారు. వాళ్ళు కూడా ఈక్వల్గా డబ్బులు షెఫ్ కంటే ఈక్వల్గా సంపాదిస్తారు, ఒక్కోసారి ఎక్కువ కూడా సంపాదిస్తారు. రైట్ సార్, కాల్ ఉన్నారు సార్ కాకినాడ నుంచి. సాన్వి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. హలో 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 గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ నేను ఇంటర్లో బైపీసీ చేశాను సార్. ఓకే. బిఎస్సి ఎస్ఎస్ఎన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే.
ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది సార్ ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ? డెఫినెట్గా ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే పిల్లలు, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంటుందమ్మా. బైపీసీ అంటే సామాన్యంగా బైపీసీ ఎందుకు తీసుకుంటారు 10th తర్వాత అంటే డాక్టర్ అవ్వాలని కదా. సో చాలామంది అంటే అందరూ నీట్ ఎంట్రన్స్ రాస్తారు. దగ్గరగా 4 లక్షల చిల్లర మంది ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ రాసున్నారు. కానీ సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో అంటే 40,000 ఉన్నాయి, అంటే 10% సీట్సే ఉన్నాయి. సో మిగతా 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్గా ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఏంటి అంటే డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నా కానీ డాక్టర్ అవ్వలేకపోతున్నాను అని చాలా ఇబ్బంది పడతారు. బట్ ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ గురించి కూడా తెలుసుకుంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే నువ్వు ఫోన్ చేసినందుకు నీకు నిజంగానే ధన్యవాదాలు చెప్పాలమ్మా. ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ బైపీసీ పిల్లలకి చాలా తక్కువ ఉంటాయి, కానీ డెఫినెట్గా దాంట్లో చూస్ చేసుకుంటే మాత్రం మీరు కూడా డాక్టర్ అవ్వకపోయినా డాక్టర్ గారు లాగానే మీరు కూడా సొసైటీలో సేవ చేసే అవకాశం ఉంటుంది, పేషెంట్స్కి సేవ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. డాక్టర్ గారికి లాగా ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు లాగానే మీరు కూడా అంటే సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించవచ్చు, మంచి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ సంపాదించవచ్చు. ఇది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది నేను చెప్పినప్పుడు. కాకపోతే ఒకటే లాజికల్గా మీరు ఆలోచించండి, మెడిసిన్ చేసిన డాక్టర్ గారు సైన్స్ చదివి ఒక పేషెంట్కి మెడిసిన్స్ త్రూగా ఒక అనారోగ్యాన్ని పోగొడతారు, అంటే ఆరోగ్యవంతుని చేస్తారు. ఆ ఆరోగ్యవంతుడు అవ్వాలి అంటే ఓన్లీ మెడిసిన్ తీసుకుంటే సరిపోద్దా? దాంతోపాటు ఈక్వల్గా డైట్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి కదా. అంటే ఏ డాక్టర్ అయినా ఏం చెప్తారు, అమ్మ మీరు ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నప్పుడు మీరు పలానా తినకూడదు, పలానా ఆయిల్స్ వాడకూడదు, పలానా మసాలాలు తినకూడదు, లేకపోతే పలానా వెజిటేబుల్సే తినాలి, లేకపోతే ఆయిల్ తగ్గించి తినాలి అని చెప్పి డాక్టర్ గారు చెప్తారు. కానీ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఫుడ్ మీద, డైట్ మీద కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ డాక్టర్ గారు ఇవ్వలేరు కూడా. ఎందుకంటే అది చదివేది డైటీషియన్స్ డైట్ గురించి చదివేది మీలాంటి పిల్లలు అనమాట. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే చదివే పిల్లలు. మీరు డైట్ మీద, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ మీద మీరు ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేస్తారు, ఎక్కువ చదువుతారు, ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి పేషెంట్స్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటిక్ పేషెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్డియాక్ పేషెంట్ అనుకుందాం, ఈ ఎక్కువగా ఉండే అనారోగ్యాలు కాబట్టి వీటి గురించి నేను మాట్లాడుతాను. సో డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు ఏంటి, షుగర్లు తినటం ఆపేస్తే సరిపోద్దా, అంటే స్వీట్స్ తింటే ఆపేస్తే సరిపోద్దా? సరిపోదు. దాంతోపాటు ఈక్వల్గా డైట్ తీసుకోవాలి, దాంతోపాటు మెడిసిన్ కూడా తీసుకోవాలి డాక్టర్ గారు ఇచ్చింది. సో ఈ డైట్ గురించి ఎవరు అడ్వైస్ చేస్తారు? మీలాంటి పిల్లలే అడ్వైస్ చేయాలి. సో ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ త్వరగా అనారోగ్యంలో నుంచి కోలుకుని మంచి హెల్తీగా ఉండాలి అంటే కనుక ఏం చేయాలి అంటే మెడిసిన్తో పాటు మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కూడా తీసుకోవాలి. అలాంటి సలహాలు ఇచ్చేది మీరే కాబట్టి మీరు కూడా డాక్టర్ గారితో సమానం అని నేను చెప్తున్నాను అనమాట. అలా అని చెప్పి డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ అయితే రాదు, కానీ మీరు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డైటీషియన్ కింద, న్యూట్రిషన్ కింద మీరు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించవచ్చు. అలాగే ఇవాళ రోజున చాలా పెద్ద పెద్ద పర్సనాలిటీస్ అంటే ఫిలిం స్టార్స్ కానీ, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కానీ, వీళ్ళు చాలా ముఖ్యంగా వీళ్ళు డైట్ని చాలా జాగ్రత్తగా పాటిస్తారు కాబట్టి వీళ్ళు పర్సనల్ డైటీషియన్స్ పెట్టుకుంటారు. అలాంటప్పుడు అలాంటి స్టార్స్ దగ్గర, ఫిలిం స్టార్స్ దగ్గర కనుక మీరు డైటీషియన్స్ కింద ఉంటే కొన్ని లక్షల్లో జీతాలు వస్తాయి. ఇవాళ రోజున హాస్పిటల్స్లో కూడా డైటీషియన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్నారు, కీ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్నారు. సో మీకు కూడా హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, హెల్త్ సెంటర్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, వెల్నెస్ సెంటర్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే మీకు మంచి మంచి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే క్యాడ్బరీస్, అమూల్ లాంటి ఇండస్ట్రీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి అమ్మ. సో డెఫినెట్గా కెరీర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎక్కువ ఇష్టపడతారు. సార్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఈ బీబీఏ కానీ, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ ఇవి చేయడం వల్ల అసలు వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డౌటే లేదండి. కోర్స్ కంప్లీట్ చేయగానే ఇమీడియట్గా 100% జాబ్ వచ్చేస్తాయి. అతను ఏ కాలేజీలో చదివాడు ఏంటి అన్నది అసలు అవసరమే లేదు. ఇవాళ రోజున అంత డిమాండ్ ఉంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ అన్నమాట. అంటే ఇండస్ట్రీ విపరీతంగా గ్రో అవుతుంది. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మన హైదరాబాద్ని తీసుకుంటే మనకు అర్థం అవ్వట్లేదండి. 20 సంవత్సరాల క్రితం ఎన్ని 5 స్టార్ హోటల్స్ ఉండే, ఇవాళ ఎన్ని 5 స్టార్ హోటల్స్ ఉన్నాయి. సో రిక్వైర్మెంట్ దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క 5 స్టార్ హోటల్కి స్కిల్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ 250 మంది నుంచి 300 మంది కావాలి. సో అంతమంది స్కిల్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కడ దొరుకుతారు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలో దొరుకుతారు. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ని సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదండి. అంటే ఈ ప్రొఫెషన్ని సీరియస్గా తీసుకుని ఈ ప్రొఫెషన్ కూడా మనం అంటే మెడిసిన్ ఎంత సీరియస్గా చదువుతున్నారో, ఇంజనీరింగ్ ఎంత సీరియస్గా చదువుతున్నారో, బీబీఏ, బీకామ్ లాంటి కోర్సెస్ ఎంత సీరియస్గా చదువుతున్నారో, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా స్టూడెంట్ అంత సీరియస్గా తీసుకుని రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వెళ్ళి బాగా చదువుకుని మంచి ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుని మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకుని మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కంటే కూడా ఎక్కువ జీతం
ఎక్కువ మంచి లైఫ్ స్టైల్ అనుభవించే అవకాశం ఒక్క హోటలియర్కే ఉందండి. ఈ హోటలియర్ ఎప్పుడు ఎయిర్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటాడు, మంచి అటైర్ వేసుకుంటాడు, ఎప్పుడు సూట్లో ఉంటాడు, ఎప్పుడు పెద్ద పెద్ద గెస్టులతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే హోటల్కి ఎవరు వస్తారండి? ఫిలిం స్టార్స్, స్పోర్ట్స్ పీపుల్, పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్, ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తారు. అలాంటి వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ పెరుగుతుంది, సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయి. సో ఇంత మంచి ప్రొఫెషన్, ఈ ప్రొఫెషన్ కనుక సీరియస్గా తీసుకోగలిగితే కనుక స్టూడెంట్స్కి చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు, బ్రహ్మాండమైన జీతాలతో ఉందండి. నాట్ ఓన్లీ డొమెస్టిక్ ప్లేస్మెంట్స్, అంటే ఇండియాలోనే కాదండి, ఇంటర్నేషనల్లో అమెరికా, కెనడా, సౌత్ ఆఫ్రికా, యూరోపియన్ కంట్రీస్, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్, అలాగే సింగపూరు, మలేషియా, ఇలా చూసుకుంటూ పోతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లో కూడా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉందండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ డూయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడానికి ముఖ్యంగా ఎలాంటి స్కిల్స్ కావాలి, చదువు ఒక్కటే కాదు, ఆ స్కిల్స్ అన్ని డెవలప్ చేసి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వచ్చేటట్టు చేయడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ సాయశక్తిలా ప్రయత్నిస్తుంది. ఇవాళ దాకా మేము దగ్గరగా 27,000 మంది స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర చదివితే 12,000 ప్లస్ స్టూడెంట్స్ని ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలిగామంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ గివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్. అలాగే డిగ్రీ కాలేజ్ విషయానికి వచ్చేపాటికి బీబీఏ గురించి అడిగారు, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ గురించి అడిగారు. బీబీఏ వాళ్ళ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేపాటికి ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అండి. ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు కాబట్టి వీళ్ళకి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో జాబ్స్ వస్తాయండి. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఫర్ బీబీఏ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇంటర్న్షిప్స్, ట్రైనింగ్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి వీళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే బీకామ్ చదివే వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి అంటే ఆశ్చర్యపోతున్నారు. బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఫర్ దిస్ పీపుల్ ఆల్సో. బట్ అంటే పర్సంటేజ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంత పెద్ద పర్సంటేజ్ ఉండదు కానీ బట్ లిటిల్ బిట్ అంటే ఇప్పుడిప్పుడే పుష్ చేయగలుగుతున్నాము. వీళ్ళకి కూడా బిజినెస్ లెవెల్లో అంటే ఇవాళ రోజున మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, అంటే మల్టీనేషనల్ బ్యాంక్స్ కూడా మనకి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి కాబట్టి, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ దమ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఫర్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఆల్సో అండి, బట్ విత్ లెస్ పర్సంటేజ్ అనమాట. రైట్ సార్, మీరు ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి ఫ్రీగా తీసుకెళ్తున్నారట. సో ఎలా సార్ అది? ఇది 100% మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే అండి, ప్రతి కుటుంబంలో నుంచి అంటే మా ఉద్దేశం ప్రకారం ప్రతి కుటుంబంలో నుంచి ఒక్కళ్ళన్నా విదేశాలకు వెళ్ళి విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తే ఆ టోటల్ ఫ్యామిలీని అప్లిఫ్ట్ చేస్తాడని నమ్మకం మాకుందండి. అంటే అమెరికా లాంటి దేశాల్లో, కెనడా లాంటి దేశాల్లో, యూరోప్ లాంటి దేశాల్లో, ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాల్లో, ఆఖరికి మిడిల్ ఈస్ట్ లాంటి దేశాలు అంటే దుబాయ్ కానీ లేకపోతే అబుదాబి కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో సెటిల్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా ఇండియాలో సంపాదించే కంటే కూడా 4-5 రెట్లు ఎక్కువ సంపాదిస్తారండి. ఆ సంపాదించినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి 25% to 30% వాళ్ళకి వచ్చిన ఇన్కంలో వాళ్ళకి 25 to 30% వాళ్ళకి లివింగ్కి సరిపోద్ది. వీళ్ళు బ్యాచిలర్స్గా వెళ్తున్నారు, ఏజ్ ఆఫ్ 21, 22 వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగాలకు వెళ్తున్నారు. సో వాళ్ళకి 5-6 years గ్యాప్ ఉంటుంది, అంటే పెళ్లి చేసుకుంటానికి కానీ ఒక కుటుంబం ఏర్పరచుకుంటానికి. ఈ 5-6 yearsలో వాళ్ళకి ఉండేది ఎవరండి? తల్లిదండ్రులు, అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు. సో వాళ్ళని సంతోష పెడతానికి ఈ పిల్లలు కష్టపడి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డబ్బులు పంపించినప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయం చేసే కుటుంబం అయితే కనుక ల్యాండ్ కొనుక్కొని వ్యవసాయం స్టార్ట్ చేయటం, లేకపోతే అక్క చెల్లెలు ఉంటే వాళ్ళని చదివేయటం, అన్నదమ్ములు ఉంటే అలా చదివేయటం, వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతున్నారు ఈ పిల్లలు. సో మా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఈ 23 years ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇలాంటి సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ కొన్ని వేలు చూసామండి మేము. అంటే ఈ పిల్లలకి ఇలా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలి అంటే వీళ్ళకి ఫస్ట్లోనే టేస్ట్ చూపించాలి. చదువుకునేటప్పుడే నీకు పాస్పోర్ట్ ఉండాలి, పాస్పోర్ట్లో వీసా రావాలి, వీసా వచ్చి ఒక విదేశానికి వెళ్ళాలి అంటే నువ్వు డబ్బులు పెట్టుకుని నువ్వు 20,000 ఖర్చు పెట్టు, 30,000 ఖర్చు పెట్టు, 40,000 ఖర్చు పెట్టు అంటే ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా చదువుకే భారం అవుతున్న సమయంలో మళ్ళీ ఒక ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఏంటి అనుకుంటారు. కానీ మేమేం చేస్తున్నామంటే అలా డబ్బులు తీసుకెళ్తే తల్లిదండ్రులకు భారం అవుద్ది, పిల్లలు కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిరన్న ఉద్దేశంతో ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేదాకా వాళ్ళకి ఫ్లైట్ టికెట్లు, వీసా ఛార్జెస్, ఇన్సూరెన్స్, అక్కడ ఏ దేశంకి వెళ్తారో ఆ దేశంలో వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ 3-star హోటల్లో స్టే, అక్కడే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అన్నీ మేమే ప్రొవైడ్ చేసి ఆ వారం రోజులు వాళ్ళ లోకల్ టూర్స్, ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ టూర్స్కి అయ్యే ఖర్చు అంటే ట్రావెల్ ఖర్చు కూడా మేమే పెట్టుకుని మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వటం మూలంగా ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ 23 yearsలో ఇంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిందంటే ఇది ఒక ముఖ్య కారణం అండి. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్కి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఇస్తామో, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేపిస్తామో, స్టూడెంట్కి ఆటోమేటిక్గా నేను విదేశాలకు వెళ్ళాలి, ఉద్యోగం చేయాలి అనే తపన పెరుగుద్ది. ఆ తపన పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ ఏంటంటే దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటానికి ట్రై చేస్తాడు. సో దాంతో మనం కొంచెం పుష్ చేసామంటే అతను చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతాడు అన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అనేది ఫ్రీగా తీసుకెళ్తున్నామండి. మా దగ్గర
జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అనేది ఫ్రీ అండి. సార్ ఫైనల్గా ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అది ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్? దీనికి ఏమైనా లాస్ట్ డేట్? అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ వెరీ సింపుల్ అండి. స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు కమ్ విత్ ద పేరెంట్ అనమాట. పేరెంట్స్తో కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ రావాలి. ఎందుకంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. చదువుకునేటప్పుడే వీళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు. సో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 17, 18, 19 కొంతమంది తల్లిదండ్రులకు అర్థం కాదు, ఎందుకు మా పిల్లలు ఈ వయసులో ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం ఏంటనుకుంటారు. మేము దీన్ని చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం. ఉద్యోగం చేసేది డబ్బులు ఒక్కదానికోసం సంపాదించడానికి కాదు, మెయిన్గా ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ సంపాదించడానికి, ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కోసం, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కోసం, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్తో పాటు ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్, ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అతనికి ఉంటే అతను జీవితంలో ఎంత బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతాడో అదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. వాటిలన్నిటికీ తయారయ్యి మా దగ్గర 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను అన్న సీరియస్గా ఉండే స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే మేము అడ్మిషన్ ఇస్తాం. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కలిసి కాలేజ్కి వస్తే వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇదంతా డీటెయిల్డ్గా వాళ్ళకి వివరంగా చెప్పి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తే జీతాలు ఎలా ఉంటాయి, డొమెస్టిక్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తే జీతాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తల్లిదండ్రులు కూడా పిలుస్తామండి. సో తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి కౌన్సిలింగ్ అయిపోయాక వాళ్ళు ఇష్టపడితేనే మనం కాలేజీలో అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. అలాగే మనకి పర్సంటేజ్ ప్రకారం స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా పిల్లలు తల్లిదండ్రులు రావచ్చు. 90% అబవ్ వచ్చిన పిల్లలకి ₹1,00,000 దాకా స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. 80% అబవ్ వచ్చే వాళ్ళకి 50,000 దాకా స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. ఇవన్నీ అవైల్ చేసుకునే పద్ధతి ఎలాగా అన్నది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటానికి ఈవెన్ సండే అయినా హాలిడేస్ అయినా రావచ్చు. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కనుక చేస్తే ఫ్యూచర్ ఏదైనా ఉంటుందో చక్కగా వివరించారు. చాలా థ్యాంక్స్. ఇది వాళ్ళ ఏబిఎన్ దిక్సూచి. చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్.